ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଫା ସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହୁନାହିଁ। କାହାର ବେପାରରେ ଭଲ ଚାଲିଲାଣି ତ କେହି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ हे प्रभु, हे अंतर्जामी, आज मु तुम पाखु गोटे प्रश्न पचारिबी। मु आज मृत्यु लोक को भ्रमण करने जाइथिली एवं देखिली जे समस्तक घरे तो सब प्रकार सुविधा अछि, किंतु तापरे मध्य काहींकि प्रत्येक मनीष खुशी रे रहुनाहंती। केही बेपार रे उन्नति करि पारु नाहंती तो केही चाकरी क्षेत्र रे एवं कहार छुआ पिलांकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उन्नति हेउ नाही। ए सबुर कारण किए, पुरुष ना स्त्री? जेतेबेले नारद मुनिंकर ठारू एपरि प्रश्न सुनिले, सेतेबेले प्रभु नारायण गोटे कथा कहिले, आज मु तुमको गोटे कहानी सुनाहेबी, तेणु बिना संशय रे एही कहानीटू निश्चय सुनंतु। एवं एया मध्य कहिथिले जे पौराणिक ग्रंथ पढ़ी किंबा पौराणिक ग्रंथ सुनी अधारे रहीगले जेउ पाप लागे, एही कहानी को मध्य अधारे सुनी जदि रहीजिवो ताको मध्य सेही पाप लागिबो। तेणु एही कहानी जे मध्य सुनिबो, कहानीटिकु शेष पर्यंत सुनिबो एवं एही कहानी रे जहा मध्य उपाय दिया जाइछि ताहा सत्य मध्य अटे। तेणु निश्चय कहानीटिकु शेष पर्यंत देखंतु। गोटे राज्य रे जणे राजा रहुतले। सेही राजांकर तीनोटी पुत्र थिले एवं राजा सेही पुत्री मानकु कोनोसी मध्य कथारे बारण करुनथुले। सबु प्रकारर सुविधा, सबु प्रकारर कर्म, सबु प्रकारर सुख तांकु प्रदान करुथिले, कारण सेही राजा बहुत धनी थिले। जेतेबेले सेही राजांकर झियो माने राजांक घरे रहुथिले, नित्य सकाळु डेरी रे सर्जत्याग करुथिले एवं स्नान शौच मध्य डेरी रे ही करुथिले। केबे केबे तो बिना स्नान करी पूजा कार्य मध्य करि देउथिले, किंतु जेहेतु ताहा बाप घर थिला, एपरी कोनोसी रोकठोक तांकर बापा मा माने रखि नथिले। आज मध्य समाज रे एमिति लोक अछंती, जेतेबेले निज पिता घर को जांती भाबंती जे आमे बिना स्नान करी रोसई घरे चली जीवु एवं बिना स्नान करी रोसई मध्य करि देबु। जदि आपण मन मध्य एही कार्यटी करूचंती, तबे वीडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। तबे जेतेबेले सेही तीनोटी कन्या बड़ हेबा पई लागिले, राजा उत्तम बरपात्र खोजी 3 जनकर विवाह करिदेले। 3 जन कन्या निज सासु घरे अनेक सुख समृद्धिर प्राप्त करिथिले, निज बरंक पाखरे अनेक सौभाग्यशाली होई रहिले। एमिति रे बेस किछि दिन भलरे बीती गला। धीरे धीरे सेमानक सासु घर जेतेबेले किछि बहु मानकु कहिले नाही, सेमाने अति डेरी रे उठिबा पई लागिले एवं डेरी रे रोसई मध्य कले। निज स्वामी को भलरे दिमुठा खाइबा को मध्य देई पारु नथिले। जेतेबेले निज स्वामी कर्म क्षेत्र को जाउथिले, स्त्री माने डेरी रे उठुथिले एवं पूजा कार्य मध्य भल भाबरे स्वामी जीवा आगरु करू नथिले। तेणु करी धीरे धीरे निज स्वामी मानकर व्यवसाय क्षेत्र रे बहुत खराब अवस्था हेबा पई लागिला। एते दयनीय परिस्थिति सेमानकु भोगिबा पई पड़िला जे दिउली खाइबा को मध्य अंटिला नाही एवं सेमाने गोटे कुडिया घरे रहिबा पई लागिले। एपरि परिस्थिति सेही राजांकर 3 झियोंक क्षेत्र रे हेबा पई लागिला, कारण सेमाने डेरी रे उठुथिले, डेरी रे सर्जत्याग करुथिले एवं डेरी रे स्नान शौच करी पूजा करुथिले। एमिति रे तो बिना स्नान करी रोसई मध्य करुथिले, बिना स्नान करी भोजन निजे ग्रहण करुथिले एवं अन्य को मध्य देउथिले, बिना स्नान करी ठाकुर पूजा करुथिले। तेणु करी एही सबु कर्मर फल तांको सासु घर परिवार को भोगिबा पई पड़िला। जेतेबेले सासु घर परिवार लोक मानकु एमिति दयनीय परिस्थिति भोगिबा पई पड़िला, सेही कन्या माने भाबिले कि आमे आम पितांक घर को चली जीवो।
କାରଣ ସେହି ତିନୋଟି ଯାକ ଝିଅ ଅତି ଅଲିଅଳିରେ ବଢିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିଜ ପିତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିତା ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଡେରିରେ ହିଁ ଉଠିଲେ, ଡେରିରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଡେରିରେ କଲେ, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ତିନି ଝିଅଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚାର ରୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦିନ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସବୁର କାରଣ କଣ ବୋଲି ରାଜା ସେହି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଜଣକ କହିଲେ କି, ତୁମର ତିନୋଟି ଯାକ କନ୍ୟା, ତିନୋଟି ଯାକ ପୁତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛ। ଯେହେତୁ ତୁମର ତିନୋଟି ଯାକ କନ୍ୟା ଡେରିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଡେରିରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପିତୃପୁରୁଷ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପବିତ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପୁତ୍ରୀ ଏତେ ଦୁଃଖନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁକରି ନିଜ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବିନା ସ୍ନାନ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରିଥାଏ, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବି ମଣିଷ ହଉ, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପାଠ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସ୍ନାନ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ନାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦେବ ସ୍ନାନ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଋଷି ସ୍ନାନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ମାନବ ସ୍ନାନ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଦିନ 8ଟା ପରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଫଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି ଭୋର 3ଟାରୁ ଭୋର 5ଟାରେ କରୁଥିବା ସ୍ନାନକୁ ଦେବ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୋର 5ଟାରୁ ଭୋର 6ଟାରେ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ନାନକୁ ଋଷି ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟାରେ କରୁଥିବା ସ୍ନାନକୁ ମାନବ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 8ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରିଥାଏ, ତାହା ତ ପାଣି ନୁହେଁ, ତାହା ନିଜେ ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ଅଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ତେବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକି ରୁହେନି। ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡେରିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ସମାନ ନଥାଇପାରେ,
କିଛି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପାଠ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱୀକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିନା ସ୍ନାନ କରି କେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।